गुड मॉर्निंग नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे उदाहरण 6 जे आपणे द्विचल सुरेख समीकरणना आलेख दोरीए छीए तेमां उदाहरण 7 आलेख द्विचल सुरेख समीकरणनो आलेख दोरवानो छे। तमे जाणो छो के वस्तु पर लागतुं बळ ए वस्तु पर उद्भवता प्रवेगना समप्रमाणमां होय छे। आ परिस्थिति दर्शावतुं समीकरण लखो अने आलेख पर ते दर्शावो। हवे वस्तु पर लागतुं बळ ए वस्तु पर उद्भवता प्रवेगना समप्रमाणमां होय छे। बळ फोर्स अने ए जे प्रवेग छे एसिलरेशन एफ चले छे ए एटले के बळ छे ए प्रवेगना समप्रमाणमां छे। आ निशानी शेनी छे के आ बंने वस्तुओ समप्रमाणमां दर्शावाय छे। तो आवुं सूत्र आवतुं एफ बराबर एम ए जे समप्रमाण छे एने दूर करवा एम छे ज्यां एम शुं छे वस्तुनुं दळ वस्तु परनुं दळ छे वस्तुनुं ए छे ए प्रवेग छे अने एफ छे ए बळ क्यू बळ तो वस्तु पर लागतुं बळ। वस्तु पर लागतुं बळ ए तेना पर उद्भवता प्रवेगना समप्रमाणमां होय छे। तो चले छे नी निशानी दूर करवा एम ज्यां एम छे ए वस्तुनुं दळ छे। हवे आपणे क्या बे चल थशे तो एक तो बळ अने एक प्रवेग। समीकरण बनाववा आपणने बे चलनी जरूर द्विचल सुरेख समीकरण माटे बे चलनी जरूर पड़शे। बे चल क्या छे एक बळ अने एक प्रवेग। तो आपणे धारीशुं के धारो के वस्तु पर लागतुं बळ धारो के वस्तु पर लागतुं बळ एक्स एकम लागतुं बळ एक्स एकम धार्यु अने उद्भवतो प्रवेग वाय एकम छे। शुं धार्यु लागू पड़तुं बळ छे ए एक्स एकम धार्यु अने उद्भवतो प्रवेग छे ए वाय एकम धार्यो। तो एक्स चले छे वाय कारण उद्भवतुं बळ छे ते वस्तु पर लागतुं बळ छे ए उद्भवता प्रवेगना समप्रमाणमां होय एटले एक्स चले छे वाय। आपणे चले छे ने दूर करिए तो अचळ आवशे के ज्यां के शुं छे के अचळ संख्या छे एक्स बराबर के वाय। हवे आपणे आलेख दोरवानो कीधो छे तो आपणे के नी चोक्कस किंमत जाणता होईए तो आलेख दोरी सकीए। अहीं एक्स बराबर के वाय आपणे वस्तुनुं दळ छे ए जाणता नथी तो आनो आलेख दोरी सकीए नहीं। धारो के वस्तुनुं दळ छे धारो के बराबर 3 एकम माटे एक्स बराबर 3y। हवे आपणे आलेख दोरी शकशुं। बे चल छे एक चलनी किंमत धारीए एना परथी बीजा चलनी मळी जशे। धारो के y बराबर 0 होय तो x बराबर शुं मळशे 0 एटले एक बिंदु आपणने मळशे 0 0। धारो के y बराबर 2 होय तो x बराबर शुं मळशे 6 6 2। हवे 0 0 6 2 हजू पण वधारे बिंदुओ तमे मेळवी शको। धारो के y बराबर 1 लईए तो x बराबर केटला मळशे 3 1। चलो आ बिंदुने आपणे आलेखमां दर्शावीए।
चलो एक्स अक्ष पर शून्य शून्य बिंदु शून्य एक्सयाम और शून्य वायाम होय ए बिंदु क्या मळशे आपणने एने कहेवाय उगम बिंदु अने जेना याम शून्य शून्य होय ते क्या होय एक्स अक्ष अने वाय अक्ष बंने ज्यां छेदे ते बिंदु आपणुं उगम बिंदु जेना याम शून्य शून्य होय 6 2 एक्सयाम 6 अने वायाम छे 2 6 2 जे मळशे 6 2 हवे 3 1 3 एक्सयाम अने 1 छे वायाम। चलो आलेख दौरीए। जुओ शुं अर्थ दर्शावे के ज्यारे लागू पड़तु बळ छे ए 3 एकम होय त्यारे प्रवेग केटलो उद्भवे छे 1 एकम। ज्यारे लागू पड़तु पदार्थ पर बळ लगाडवामां आवे जे 6 एकम होय त्यारे प्रवेग केटलो उद्भवे छे 2 एकम। जो लागू पड़तु बळ शून्य होय तो एनो प्रवेग पण केवो हशे शून्य। उगम बिंदुमांथी पसार थाय छे एटले के ज्यारे वस्तु पर लागतु बळ शून्य हशे त्यारे प्रवेग पण कोईपण प्रकारनो उत्पन्न थतो नथी। एटले y बराबर kx आ प्रकारनुं कोई समीकरण होय तो एनो आलेख केवो होय हमेशा उगम बिंदु ज्यां बंने अक्ष छेदे छे ए बिंदु आनो एक उकेल हशे y बराबर kx प्रकारना समीकरणनो। उदाहरण 8 आपेलू छे आकृति में दर्शावेला दरेक आलेख माटे नीचे आपेला विकल्पोमांथी क्या समीकरणनो आलेख छे ते दर्शाववानुं छे। ए आकृति 4.5 माटे 4 विकल्प आपेला छे। प्रथम छे x वत्ता y बराबर 0, बीजू समीकरण छे y बराबर 2x, त्रीजू समीकरण छे y बराबर x अने चौथुं समीकरण छे y बराबर 2x वत्ता 1। नीचे आलेख आपेलो छे। ए आकृति 4.5 माटे आ 4 विकल्पो आपेला छे। आ 4 मांथी कया समीकरणनो आ आलेख दोरेल छे ते दर्शाववानुं छे। एवी ज रीते बी आकृति 4.5 माटे आकृति 2 छे ते 4.5 आकृति माटे आपणे बी ना 4 ऑप्शन जोवाना छे के आ रेखा दोरेली छे आकृति 4.5 मां ए नीचेनामांथी क्या समीकरणनो आलेख दोरेल छे। अने एवी ज रीते सी मां पण आकृति 4.3 अहीं दर्शावेली छे जेनो आलेख दोरेलो छे। आलेख पर केटलाक बिंदुओ दर्शावेला छे। आ बिंदुओ क्या समीकरणनुं समाधान करे एनो आलेख हशे। तो जोईए आपणे ए दाखलाथी शरूआत करीए। आकृति 4.5 माटे x वत्ता y बराबर 0। हवे जुओ आलेख परना बिंदुओ जे होय ते आपेला समीकरणनुं समाधान करता हशे। आकृति परना बिंदुओ जुओ 1 2 0 0 -1 અને -2। तो આપણે
સુરેખ સમીકરણના આલેખ દોર્યા ત્યારે 3 વિધાન લખેલા હતા કે જો બિંદુના યામ છે, કોઈ બિંદુ આપેલા હોય એના યામ આપેલા સમીકરણનું સમાધાન કરતા હોય તો એ આલેખની રેખા પર આવેલા હોય. અને બીજું એનું પ્રતીપ વિધાન હતું કે જો આલેખ પરના બિંદુઓ હોય, જે સમીકરણનો આલેખ હોય એ પર આવેલું દરેક બિંદુ એ સમીકરણનું સમાધાન કરતું હોય. તો જુઓ અહીં 1 2 0 0 અને -1 -2. આકૃતિ 4.5.1માં રેખા પર 3 બિંદુઓ દર્શાવેલા છે, 1 2 0 0 અને -1 -2. તો આપણે કરવાનું એટલું કે આ ત્રણેય બિંદુઓ છે તેને 1 2 3 અને 4માં x બરાબર અને y બરાબર કિંમત મૂકી અને ચકાસવાનું, જેમાં સમીકરણનું સમાધાન થાય એટલે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી થાય x y મૂકતા એ આપણા સમીકરણ આ આલેખ માટે હશે. જુઓ 1 2 x બરાબર 1 મૂકીએ, y બરાબર 2 મૂકીએ તો 1 વત્તા 2 બરાબર શું થશે? 3. પણ આપણે તો જમણી બાજુએ છે 0, એટલે કે આ બિંદુ છે તે x વત્તા y બરાબર 0 સમીકરણનું નથી, એટલે આ તો નહીં આવે. હવે જુઓ y બરાબર 2x. જો x વત્તા y બરાબર 0 છે, તેમાં x બરાબર 0 અને y બરાબર 0 મૂકીએ તો જમણી બાજુએ પણ 0, એટલે સમીકરણનું સમાધાન થશે. પરંતુ દરેક બિંદુ આ સુરેખ સમીકરણના આલેખ પર આવેલું હોવું જોઈએ. એટલે માત્ર 0 0 બિંદુ આ સમીકરણનું સમાધાન કરે એટલે આ આલેખ એનો દર્શાવાય નહીં. દરેક બિંદુ સમીકરણનું સમાધાન કરવા જોઈએ. y બરાબર 2x. જો x બરાબર 1 મૂકીએ તો 2 ગુણ્યા 1, y બરાબર શું મળશે આપણને? 2. હવે x બરાબર 0 મૂકીએ, y બરાબર 2xમાં આપણે આ 3 કિંમત મૂકવાની છે. જો x બરાબર 1 તો y બરાબર 2 ગુણ્યા 1, એટલે કે y બરાબર 2 મળશે. જો x બરાબર 0 મૂકીએ તો 2 ગુણ્યા 0, y બરાબર પણ શું મળશે? 0. એવી જ રીતે -1 તો 2 ગુણ્યા -1, જવાબ શું આવશે? -2. એટલે આપણને y મળી જશે -2, જે આપણો વાયામ છે. આ 3 બિંદુઓ છે તે સમીકરણ 2નું સમાધાન કરે છે. એટલે આપણો જવાબ સાચો કયો આવશે? સમીકરણ 2 y બરાબર 2x નો આ આલેખ છે. y બરાબર 2x. આ બંનેમાં મૂકશો y બરાબર x અને y બરાબર 2x વત્તા 1. આ તમારે જાતે ચકાસવાનું છે કે આ સમીકરણનો આલેખ છે કે નહીં. બી આકૃતિ માટે જોઈએ 4.5.2 માટે જોવાનું છે. આ બી ઉદાહરણ સોલ્વ કરતી વખતે કઈ આકૃતિ જોવાની છે? 4.5.2. જો x વત્તા y બરાબર 0, y બરાબર 2x, y બરાબર 2x વત્તા 4 અને y બરાબર x ઓછા 4. પ્રથમ જોઈએ કે આપણે આલેખ પર કેટલા બિંદુઓ આપેલા છે એ બિંદુઓને આપણે દર્શાવીએ. એક તો 1 6 0 4 અને -2 0. તો x ની કિંમત કઈ લેવાની? 1 0 અથવા -2. જ્યારે x બરાબર 1 લઈએ તો y બરાબર શું લેવાના? 6. x બરાબર 0 લઈએ તો y બરાબર શું લેશું? 4. અને x બરાબર -2 લેશું ત્યારે y બરાબર શું લેવાના? 0. તો આપણે અલગ અલગ x અને y ની કિંમતો લઈ અને સમીકરણમાં મૂકીએ. જે x અને y ની કિંમત સમીકરણનું સમાધાન કરશે, દરેક બિંદુ માટે સમાધાન કરશે, એ આપણું એ સમીકરણ છે. આ આલેખ એનો હશે. 1 6. જુઓ બીના પ્રથમ સમીકરણ x વત્તા y બરાબર 0માં દરેક આપણે બિંદુ મૂકી જોઈએ.
तो x बराबर 1 मूकशुं, y बराबर 6 मूकशुं। जवाब शुं मळशे? 1 + 6 बराबर 7। पण बराबर आपणे शुं जोईए छे? 0। 0 बराबर 7 नथी, एटले के समीकरणनुं समाधान थतुं नथी। तो एक बिंदु एनो उकेल नथी, एटले आ आलेख आ समीकरणनो हशे नहीं। आगळ वधीए। y बराबर 2x। जुओ प्रथम समीकरण बिंदु 1 एक्सयाम छे एनो 1 अने वायाम छे एनो 6। तो बीजा समीकरण में मूकीए y बराबर 2x, x बराबर 1 अने y बराबर 6 मळवा जोईए। पण जो x बराबर 1 मूकीशुं तो 2 × 1 y बराबर तो शुं मळे छे? 2। एटले आ उकेल आ जे आलेख दोरेलो छे ते y बराबर 2x समीकरणनो पण नथी। त्रीजुं उदाहरण जोईए। y बराबर 2x + 4। 3 बिंदुओ छे, x याम 1 लेवानो, y याम छे 6। x बराबर 1 किंमत लईए अने y बराबर 6 किंमत लईए। तो x बराबर 1 मूकीशुं तो y बराबर केटला मळशे? 2 × 1 2 अने +4 जवाब मळशे 6। y बराबर आपणने 6 मळे छे। हजू आगळना बिंदुओ पण चकासीए। तो बीजू बिंदु छे 0 4। x बराबर जो 0 मूकवामां आवशे तो y बराबर शुं मळशे? 2 × 0 0 y बराबर मळशे 4। एटले बीजू बिंदु छे 0 4 ए पण आ समीकरणनुं समाधान करे छे। हवे त्रीजा बिंदुने पण चकासी लईए। तो -2 0 -2 2 -2 +4 -2 x बराबर -2 कया समीकरण में मूकेलू छे? आ त्रीजू समीकरण जेमां x नी किंमत -2 मूकी 2 × 2 -4 +4 जवाब शुं मळशे आपणने? y बराबर 0। तो y में आपणने 0 आपेलो छे, एटले के आ त्रणेय 3 बिंदुओ छे ए समीकरण 3 आपेलू छे y बराबर 2x + 4 एनो उकेल छे। तो आ आलेख दोरेलो छे जे रेखा मळी छे ए केनो आलेख छे? y बराबर 2x + 4 y बराबर 2x + 4। एवी ज रीते समीकरण सी आकृति 4.53 माटे जोवानुं छे। तो 4.53 आकृति अहीं आपेली छे, एना बिंदुओ जोईए। 2 0 1 -2 -4 0 અને -1 -6। हवे दरेक प्रथम ए अने बी नी जेम सी माटे पण दरेक बिंदु आपणे समीकरण में x बराबर अने y बराबर किंमत लई अने समीकरण में मूकीशुं अने जोईशुं के तेनो उकेल मळे छे के नहीं। 2 0 एक्सयाम शुं लेवानो? प्रथम एक्सयाम आपेल होय अने त्यारबाद शुं हशे? वायाम। तो एक्सयाम नी किंमत 2 होय त्यारे वायाम नी किंमत केटली मळवी जोईए? 0। x बराबर 2 y बराबर 0 मळवा जोईए। जुओ प्रथम समीकरण में मूकीए x + y बराबर 0। x बराबर जो 2 मूकीए तो y बराबर आपणने मळशे -2। एटले के आ आपणा समीकरणनो आलेख नथी। आ समीकरण छे ए आलेख जे दर्शावेल छे एनुं नथी, कारण 2 0 उकेल एनो नथी। जो एक उकेल कोईपण बिंदुमांथी एक उकेल नथी मळतो तो त्यांथी आगळना समीकरणे जईशुं। y बराबर 2x y बराबर 2x। तो x बराबर शुं मूकवाना छे? 2। जो x बराबर 2 मूकीशुं y बराबर 2x मां x बराबर 2 मूकीए तो y बराबर शुं मळशे? 4। एटले के 2 0 ए बीजा समीकरणनो उकेल पण नथी, एटले के ए समीकरणनो आपेलो आलेख पण नथी। हवे y बराबर 2x + 1 x बराबर 2 मूकीए तो y बराबर मळशे 2 × 2 4 + 1 y बराबर मळशे 5।
આપણે જોઈએ છે શું વાય બરાબર એક્સયામ જ્યારે 2 મૂકીએ ત્યારે વાયયામ શું મળવો જોઈએ? 0 મળવો જોઈએ, પણ મળે છે 5, એટલે આ સમીકરણ પણ આપેલા આલેખનું નથી. વધ્યું ચોથું સમીકરણ, જે એનો આલેખ હોવો જોઈએ. ચકાસી લઈએ. વાય બરાબર 2x ઓછા 4, વાય બરાબર 2x ઓછા 4, એક્સ બરાબર મૂકીએ 2 ઓછા 4, 4 ઓછા 4, તો વાય બરાબર શું મળશે? 0. જ્યારે એક્સ બરાબર 2 મૂક્યા ત્યારે વાયયામ આપણને 0 મૂક્યો. એક્સયામ 2, વાયયામ 0, એટલે કે આ સમીકરણનું સમાધાન કરે છે. હજુ તમે ચકાસી લેજો. 1 ઓછા 2 ઓછા 4 0 ઓછા 1 અને ઓછા 6 એ આ બિંદુ આ સમીકરણમાં મૂકતા સમીકરણનું સમાધાન થતું જ હશે. ચકાસી લેજો. સ્વાધ્યાય 4.3માં પ્રથમ દાખલો આપેલો છે. નીચે દર્શાવેલા પ્રત્યેક દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ માટે આલેખ દોરવાના છે, જેમાં x વત્તા y બરાબર 4 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ આપેલું છે. હવે જો કોઈપણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ દોરવાનો હોય તો એના માટે આપણે ઉકેલ મેળવવા જોઈએ. કેવા ઉકેલ? તો એક્સની કોઈ કિંમત ધારીશું અને આ સમીકરણમાં મૂકીશું, જેથી વાયની કિંમત એને અનુરૂપ મળશે. એના માટે આપણે ઓછામાં ઓછા કેટલા ઉકેલની જરૂર પડશે? તો 2 ઉકેલની ટેબલ બનાવીએ, એક્સ અને વાય. ચલો, એક્સ બરાબર જો 0 મૂકીશું તો વાય બરાબર શું મળશે? 4. જો એક્સ બરાબર 1 મૂકીશું તો વાય બરાબર શું મળશે? 4 ઓછા 1 એટલે કે 3. એવી જ રીતે વાય બરાબર જો 0 હોય, વાય બરાબર 0 તો એક્સ બરાબર ત્યારે કેટલા મળશે? 4. આ કેવી રીતે મળે છે? તો એક્સની જે પણ કિંમત ધારીએ તે આ સમીકરણમાં મૂકવાની, જેથી વાયની તેને અનુરૂપ કિંમત મળશે. એક્સ બરાબર 0 લીધા તો વાય બરાબર 4 મળ્યા. જો એક્સ બરાબર 1 લઈએ તો 4 અને 1 ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ જશે તો 4 ઓછા 1 3. અને એવી જ રીતે જો વાય બરાબર 0 લઈએ તો આપણને એક્સ બરાબર 4 મળશે. તો 3 બિંદુઓ 0 4 1 3 અને 4 0 આલેખ દોરીએ અને આલેખમાં બિંદુઓને દર્શાવીએ. એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ, જેમાં સંખ્યા દર્શાવીએ તો ધન એક્સ અક્ષ પર ધન સંખ્યાઓ, ધન વાય અક્ષ પર ધન સંખ્યાઓ, એવી જ રીતે ઋણ એક્સ અક્ષ અને ઋણ વાય અક્ષ. ઋણ એક્સ અક્ષ પર -1 -2 -3 -4 -5 એવી સંખ્યાઓ આવશે. ઋણ વાય અક્ષ પર -1 -2 -3 -4 -5 -6. ચલો, બિંદુઓ 0 4 એક્સયામ 0 ત્યારે વાયયામ શું મળે છે? 4. એક્સયામ 0 વાયયામ 4 એ બિંદુ કઈ અક્ષ પર આવેલું હશે? જે બિંદુનો એક્સયામ 0 હોય તે બિંદુ કઈ અક્ષ પર આવેલું હોય? તો એ બિંદુ હંમેશા વાય અક્ષ પર આવેલું હશે. વાય અક્ષ પર ક્યાં આવેલું હશે? તો વાયયામ જુઓ કેટલો છે? 4. તો એ બિંદુ 0 4 વાય અક્ષ પર આવેલું
છે. 1 3 એક્સયામ 1 વાયામ 3. જુઓ એક્સયામ 1 વાય અક્ષ છે એનાથી કેટલા અંતર દૂર? તો 1 એકમ અંતર દૂર છે. અને વાયામ એનો કેટલો છે? 3. વાયામ 3 ને એક્સયામ 1 1 3. બીજું બિંદુ 4 0 એક્સયામ 4 વાયામ 0. એક્સયામ 4 વાયામ 0. જે બિંદુનો વાયામ 0 હશે એ બિંદુ ક્યાં આવેલું હશે? એક્સ અક્ષ પર. તો ત્રણેય બિંદુઓને આપણે જોડી અને રેખા દોરીશું. સુરેખ સમીકરણનો આલેખ કેવો હશે? હંમેશા સુરેખ રેખા. જુઓ આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ આપેલું હતું એનો આલેખ દોરેલો છે. કયું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે? તો x + y બરાબર 4. આલેખ દોરવાના આવે તો સાવ સરળ x અને yનું ટેબલ બનાવી xની કિંમત કોઈ પણ મૂકવાની અને અનુરૂપ yની કિંમત મેળવીશું. હવે જે x અને yની કિંમત છે આ એક્સયામ હશે, વાયામ, એક્સયામ, વાયામ, એક્સયામ અને વાયામ એ જોડીને આપણે ક્રમયુક્ત જોડીને બિંદુ તરીકે દર્શાવી અને એ બિંદુઓને આપણે આલેખમાં દર્શાવીશું અને આલેખના બિંદુઓને જોડવાના, જે આપણો સુરેખ સમીકરણ માટેનો આલેખ મળશે. ત્રીજો દાખલો છે y બરાબર 2x નો આપણે આલેખ દોરવાનો છે. xની કોઈ પણ કિંમત ધારીશું તેને અનુરૂપ yની કિંમત મળશે. જો x બરાબર 0 તો y બરાબર કેટલા મળશે? 0. જો x બરાબર 1 મૂકીએ તો y બરાબર 2. જો y બરાબર 0 હશે તો x બરાબર પણ 0. પરંતુ આપણે એવું એક બિંદુ મળી જાય છે 0 0. માટે x બરાબર જો 2 લઈએ તો y બરાબર શું મળશે? 4. તો 3 બિંદુઓ એક્સયામ 0, વાયામ 0, એક્સયામ 1 ત્યારે વાયામ 2 અને એક્સયામ મળશે 2 ત્યારે વાયામ મળશે 4. આ બિંદુઓને આપણે આલેખમાં દર્શાવીએ. ચાલો, પ્રથમ બિંદુ છે 0 0 એટલે કે ઉગમ બિંદુ. જે બંને અક્ષ જ્યાં છેદે છે ત્યાં મળશે ઉગમ બિંદુ. બીજું બિંદુ છે 1 અને 2. જ્યારે એક્સયામ 1 ત્યારે વાયામ 2. એક્સયામ 1 વાયામ 2. ત્રીજું બિંદુ છે 2 4. એક્સયામ 2 ત્યારે વાયામ 4. ચાલો, ત્રણેય બિંદુઓને જોડી અને આલેખ દર્શાવીએ. હમણાં આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું જેમાં y બરાબર કે x પ્રકારના આલેખ હોય તે હંમેશા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થશે તે જોયું હતું. આ આલેખ કેવો છે? y બરાબર 2x. અહીં k બરાબર 2 આપેલા છે તો આ સમીકરણ છે એ y બરાબર kx સ્વરૂપનું જ છે. તેનો આલેખ શેમાંથી પસાર થાય છે? ઉગમ બિંદુ 0 0. હવે આ સિવાયના બીજો અને ચોથો દાખલો છે તે તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે. એક અને ત્રીજા દાખલામાં આપણે જેવી રીતે બિંદુઓ દર્શાવી અને આલેખ દોર્યા સેમ એ જ પ્રકારે તમારે આલેખ દોરવાના છે.